ایک شخص اپنے علاقے کا بہت ہی امیر آدمی تھا۔ ایک دن اچانک اس کے سینے میں درد ہونے لگا۔ اس کے گھر والے جیسے تیسے اسے لے کر ایک اسپتال میں پہنچے۔ ڈاکٹر نے اسے اچھی طرح سے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ انہونی ہو جائے آپ انہیں فلاں بڑے اسپتال میں لے جائیے، وہاں پر اس نام کا ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔ وہ ڈاکٹر ان کے مرض کو صحیح طور پر پکڑ سکتا ہے اور وہی ان کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے۔ گھر والے فوراً اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر اس بڑے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اس ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا۔ ڈاکٹر نے مریض کو اچھی طرح سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کئی سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کہا کہ مریض کو 2 روز کے لیے اسپتال میں بھرتی کرا دیں۔ 2 دن کے بعد جب اس کے تمام ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی تو اصل مرض کا پتہ چلے گا اور پھر اس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ اس کا کیا علاج کرنا ہے۔ آخرکار گھر والوں نے اس آدمی کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا۔ ایک ایک کر کے تمام ٹیسٹ کیے گئے۔ 2 دن کے بعد تمام لوگ اس کے رپورٹ کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ 2 روز کے بعد جب رپورٹ آئی، ڈاکٹر نے تمام رپورٹس کو اچھی طرح سے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہنے لگا، اب پانی سر کے اوپر جا چکا ہے۔ لوگ سمجھ نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا، ان کے ہارٹ کا مرض اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب علاج کرنا مشکل ہے۔ اگر ہم نے سرجری کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ ان کی جان چلی جائے، اس لیے اب اس بیماری کو لا علاج سمجھا جائے۔ اب انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں اور جتنے دن کی اللہ نے زندگی دی ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیں۔ اب ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ آخرکار وہ شخص اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ نا امید اور مایوس ہو کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اب اپنے گھر واپس آنے کے بعد وہ شخص پوری طرح سے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گیا۔ اب کہاں کاروبار کی فکر تھی، کہاں مال و دولت کی فکر تھی، اب وہ فکر آخرت میں نماز پنجگانہ کا پابند ہو گیا۔ ہر نماز بجماعت ادا کرتا، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا، ذکر و اذکار کرتا، اللہ جو بھی توفیق دیتا غریب غربا کی مدد کرتا، صدقہ خیرات کرتا۔ ایک دن جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظر راستے میں موجود ایک قصائی کی دکان پر پڑی۔ اس قصائی کی دکان پر بہت سے گراہک کھڑے تھے۔ قصائی انہیں گوشت کاٹ کاٹ کر وزن کر کر کے دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا قریب وہ ڈبہ پڑا تھا جس میں قصائی گندگی کو پھینکا کرتا تھا، یعنی چربی اور بچے کچے گوشت کے خراب ٹکڑے جو اٹھا کر اس میں وہ پھینک دیتا تھا۔ ایک عورت اس ڈبے کے اندر سے وہ چربی اور گوشت اور ہڈی کے ٹکڑے چن رہی تھی اور اسے ایک تھیلی میں جمع کر رہی تھی۔ جب اس امیر آدمی نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ تمام لوگ تو قصائی سے گوشت خرید رہے ہیں اور یہ عورت آخر ڈبے کے اندر کیا تلاش کر رہی ہے۔ وہ امیر آدمی قریب جاتا ہے اور قریب جانے کے بعد اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بہن کیا کر رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میرے بھائی دراصل میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے ہیں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں انہیں گوشت خرید کر کھلا سکوں، اس لیے مجبوراً آج میں قصائی کی دکان پر آ گئی۔ گوشت تو خرید نہیں سکتی ہوں، میں اس ڈبے کے اندر موجود ہڈیاں اور بچے کچے گوشت کے خراب ٹکڑے اور چربی اٹھا رہی ہوں۔ میں اسے گھر لے جانے کے بعد صاف کروں گی اور صاف کرنے کے بعد ان میں جو کچھ بھی پکانے کے لائق ہوگا اسے پکا کر اپنے بچوں کو کھلا دوں گی۔ کیا کروں، ماں ہوں، مجبور ہوں، آج میرے بچے بضد ہیں کہ گوشت کھانا ہے، اس لیے میں مجبوراً یہاں آ گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس امیر آدمی نے یہ سنا اسے بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو خرید کر گوشت کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے فوراً اس عورت سے کہا، میری بہن برا مت ماننا، تو نے ڈبے سے جو کچھ بھی اٹھایا ہے اسے دوبارہ ڈبے میں پھینک دے۔ آج کے بعد تجھے اپنے بچوں کو گوشت کھلانے کے لیے اس ڈبے سے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں قصائی سے تجھے گوشت دلواتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر قصائی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، 2 کلو اچھے گوشت کی بوٹیاں بنا کر دینا، اور اس کے بعد اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قصائی سے کہتا ہے، آج کے بعد یہ عورت جب بھی تیری دکان پر آئے
जो कुछ चाहे इसे दे देना, इससे पैसे का तकाजा मत करना, इसका जो भी पैसा होगा वो मैं तुझे दूंगा। ये कहकर उसने कसाई को समझा दिया। औरत ने भी उसे बहुत दुआएं दी। उसके बाद वो शख्स वहां से मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा मेरी जिंदगी तो बहुत मुख्तसर रह गई है, मेरे पास मालूम दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर ये गरीब औरत रोजाना आकर 2-4 किलो गोश्त भी लेकर जाएगी तो भी मेरे माल में कोई कमी नहीं आने वाली है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का सजदा किया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। वक्त गुजरता चला गया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, यहाँ तक कि पूरा साल गुजर गया। वो मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ वो सेहतमंद होता चला जा रहा है। उसके दिल की तमाम तकलीफें दूर होती चली जा रही हैं। पहले थोड़ा सा चलता था तो सांस फूलने लगती थी, अगर सीढ़ियां चढ़ता उतरता था तो दम फूलने लगता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी तकलीफें जाती रहीं। वो दोबारा डॉक्टर के पास जाकर कहता है, आप एक बार फिर अच्छी तरह से चेक करके मुझे बताएं मेरी बीमारी में इजाफा हुआ है या मेरी बीमारी कम हो गई है। हालांकि कल तक मुझे जितनी तकलीफें थी वो तकलीफें एक एक करके खुद ही खत्म होती चली गई हैं। वो डॉक्टर कहता है, आप एक काम करें, आप फिर शहर के उस बड़े अस्पताल में जाएं और उसी हार्ट के स्पेशलिस्ट से आप राब्ता करें, वही आपको सही जवाब दे सकता है। अब वो शख्स दोबारा शहर के उस बड़े अस्पताल में आता है, हार्ट के सर्जन से राब्ता करता है। उस सर्जन ने फिर कई टेस्ट लिख कर दिए और कहा, हमें 2 दिन तक रिपोर्ट के आने का इंतजार करना होगा, रिपोर्ट के आने के बाद फैसला होगा अब तुम्हारी बीमारी कितनी बढ़ चुकी है और तुम कितने दिन के मेहमान हो। 2 दिन के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर की आंखें फटी रह गई। डॉक्टर कहता है, सच सच मुझे बताना, तुमने इस बीमारी का इलाज किस डॉक्टर से करवाया है? क्या तुमने किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया, क्या तुमने किसी से दुआ तावीज करवाया है? अरे 1 साल पहले मैंने जिस मरीज को ये कहकर जवाब दे दिया था अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, अगर ऑपरेशन किया जाए तो भी जान बचा पाना मुश्किल होगा। आज 1 साल के बाद जब मैं उसकी रिपोर्ट को देखता हूँ तो उसकी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसे कभी हार्ट का कोई मर्ज था ही नहीं। अल्लाह अकबर, सच सच बताओ तुमने किस डॉक्टर से इसका इलाज करवाया है? जब उस शख्स ने ये सुना वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था और साथ ही सोच रहा था मैं इस डॉक्टर को क्या जवाब दूं। अरे जिस बीमारी का तू इलाज न कर सका, मैंने उस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर से नहीं करवाया है, बल्कि मैंने उसका इलाज उस अल्लाह तबारक व तआला से करवाया है जो बीमारी और शिफा पर कुदरत रखता है। मैंने अल्लाह के सजदे किए हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया हूँ, मैंने तौबा और इस्तगफार किया है, मैंने अल्लाह का जिक्र पाक किया है, मैंने कुरान की तिलावत की है, मैंने रब की रजा के लिए सदका दिया है और यकीनन यही मेरे आमाल हैं कि जिन आमाल की बुनियाद अल्लाह ने मुझे दोबारा सेहत अता की, जिंदगी अता की और उस लाइलाज बीमारी से अल्लाह ने मुझको शिफा अता फरमा दिया। वाकई अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका रज़ाए इलाही का जरिया है, सदका बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देता है, सदका बुरी मौत से बचा लेता है। यकीनन मैंने अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए अल्लाह की राह में सदका किया और अल्लाह तबारक तआला ने मेरे मर्ज को भी दूर कर दिया, तकलीफों को भी दूर कर दी और अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी अता की। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको भी चाहिए अपने रब की रजा के लिए हम सदका किया करें, गरीब गुरबा की मदद किया करें। कोई जरूरतमंद, परेशान हाल, बेवा, यतीम, बीमार, कमजोर, बेरोजगार अगर कहीं मिल जाए, हम उसकी मदद करने के लायक हैं तो जरूर मदद करने की कोशिश किया करें। सदका जब भी आप अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह तबारक तआला आपके दिए गए माल को नहीं देखता, आपके दिल के हाल को देखता है। अगर आपने इखलास के साथ 1 रुपया भी अल्लाह की राह में सदका कर दिया, यकीनन वो 1 रुपया आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह तबारक तआला आपके रिस्क में बरकत भी अता करेगा और दुनिया और आखिरत की नेमतें भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अपनी राह में सदका करने, माल को खर्च करने और अल्लाह की रजा के लिए गरीब गुरबा की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।